ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट दर्ज की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीने पहला की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2 परिवार जो ने ते उन्हां दे विचों एक ने तां कोविड पॉजिटिव की जिहड़ी है वो लाग ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਗਸ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट आई है ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਹਰ 5 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇਖੀ ਹੈ। 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 21% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 36% ਸੈਲਫ ਰਿਪੋਰਟਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। इस दौरान 42% केस होए। ये पोलिंग 27 तो 28 जनवरी तक 1688 कैनेडियन बालगां दे नमूने नाल करवाई गई सी, जो एंगस स्ट्रीट फोरम के मैंबर ने। क्यूबेक ने इस समय दौरान सब तो वध घटनावां दी दर वेखी है। 4 परिवारां विचों एक, जदों कि एटलांटिक प्रांतां दे विच सब तो घट मामले 14% परिवारां दे समूहिक तौर पर दर्ज किए गए हैं। ओंटैरियो 22% की घरेलू घटना दर के नाल कौमी औसत तो थोड़ा जा उपर सी। व्यक्तिगत तौर पर आंकड़े दसते हैं कि 1 दसंबर तो 9% कैनेडियन ने पॉजिटिव टेस्ट नतीजे प्राप्त किए। घरेलू विकल्पों समेत 1 दसंबर तक इस सर्वेखण किए गए लगभग 1/4 व्यक्तियों तो यह सामने आता है जिन्होंने टेस्ट दिता सी। इंस्टीट्यूट अंदाजा लगा रहा है कि समय की मियाद के दौरान वाधू 5% भी संक्रमित होए सन। एक खुद रिपोर्ट किए लक्षणों वाले लोगों के अनुपात ते एक बराबर प्रोफाइलों वाले टैसटां वाले लोगों नाल तुलना ते आधारित है। ओंटैरियो ते ब्रिटिश कोलंबिया दोवां दे विच सर्वेखण किए गए 8% निवासियों ने कहा कि वो समा सीमा के दौरान टैसट देना चाहते सन पर एक तक पहुँच करने में असमर्थ सन। सब तो घट आमदन वाले ब्रैकेटां वाले व्यक्तियों के लिए टैसटिंग दरां भी जिहड़ियां ने वो सब तो घट सन। 49,000 तो घट सालाना घरेलू आमदन वे लगभग 35% उत्तरदातावां कहते हैं कि उन्होंने पिछले 2 महीनों में एक टैसट किया सी। हालांकि ये आंकड़े 1 लाख तो वध कमाउण वाले परिवारों लिए लगभग 50% तक वधदे ने। जिवें कि प्रमुख ओमिक्रॉन रूप कैनेडियन आबादी दे विच तेजी नाल फैलन तो बाद सिखर ते जापदा है। एंगस रीड इंस्टीट्यूट द्वारा सर्वेखण किए गए ज़्यादातर ये कहते हैं कि वो हुण पाबंदियां नूं हटाउण ते व्यक्तियों नूं अपने खुद के जोखम के पद्धर का प्रबंधन करने के हक विच ने। कुछ 54% उत्तरदातावां ने कहा है कि वह ताज़ा पोल दे विच इस कैंप में शामिल होए ने। जनवरी के शुरू दे विच पुछे गए उस सवाल तो 15 आधार अंक वध ने। सिर्फ एक उम्र लिंग समूह 54 साल तो वध उम्र दी औरतां बहुगिनती विच इस विचार नाल असहमत सन कि पाबंदियां नूं खत्म किया जाना चाहिए है। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। जिवें कि रिपोर्ट दर्ज की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीने पहला की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2 परिवार जो ने ते उन्हां दे विचों एक ने तां कोविड पॉजिटिव की जिहड़ी है वो लाग ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਗਸ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट आई है ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਹਰ 5 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇਖੀ ਹੈ। 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 21% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 36% ਸੈਲਫ ਰਿਪੋਰਟਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। इस दौरान 42% केस होए। ये पोलिंग 27 तो 28 जनवरी तक 1688 कैनेडियन बालगां दे नमूने नाल करवाई गई सी, जो एंगस स्ट्रीट फोरम के मैंबर ने। क्यूबेक ने इस समय दौरान सब तो वध घटनावां की दर वेखी है। 4 परिवारां विचों एक, जदों कि एटलांटिक प्रांतां दे विच सब तो घट मामले 14% परिवारां दे समूहिक तौर पर दर्ज किए गए हैं। ओंटैरियो 22% की घरेलू घटना दर के नाल कौमी औसत तो थोड़ा जा उपर सी। व्यक्तिगत तौर पर आंकड़े दसते हैं कि 1 दसंबर तो 9% कैनेडियन ने पॉजिटिव टैसट नतीजे प्राप्त किए। घरेलू विकल्पों समेत 1 दसंबर तक इस सर्वेखण किए गए लगभग 1/4 व्यक्तियों तो यह सामने आता है जिन्होंने टैसट दिता सी। इंस्टीट्यूट अंदाजा लगा रहा है कि समय की मियाद के दौरान वाधू
ਵਾਧੂ 5% ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 8% ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। 49,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵੇ ਲਗਭਗ 35% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆંકੜੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 50% ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓਮਿਕਰੋਨ ਰੂਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗਸਟਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੁਝ 54% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ 15 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵੱਧ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਮਰ ਲਿੰਗ ਸਮੂਹ 54 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।